ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਮ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸਣ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ
वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी कहती एक रह फकीर, तेहदार मानव के बहु पीर। आज आनंद अधिक तह धामू, सौ सुहागण जिसको नामू। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर शतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रचना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ो बैठे हो लुआओ हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कहती एक रहे फकीर, तेहदार मानव के बहु पीर। कविराज कवि संतोख सिंह जी के लिख रहे हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, भाई बाला जी, भाई मरदाना जी अते इन्हां दे नाल मूला खत्री है सियालकोट के एक नगर विच पहुंचे हैं कि जिथे एक पीर है फकीर, पखंडी फकीर, और अज चांद की दूज है कि पिंड दे विच नगर दे विच बहुत सारा रौला है। धन गुरु नानक साहिब जी एक बिरध माई दे कर गए, भावें सब कुछ जानते ने। माता नूं पुछदे ने कि माता ये पिंड च रौला कैसा है, बड़े ढोल ढमके बज रहे हैं। हुणे माता दसदी है कि एक फकीर है, अज पिंड दे विच बहुत खुशियां ने। इस फकीर का नाम शौ सुहागन है तो खुशियां कहते जी ने कि लोग कहते ने अज दे दिन शौ सुहागन, आप कहते मैनू खुदा मिलता है। श्री नानक सुन कै मुस्काने, कह चलो देखे मरदाने। हुण धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस सौ सुहागन दे अंदर दे पखंड नूं भी जानते ने, अंदर दियां वो भैड़ियां करतूतां नूं भी जानते ने। ते जदों माई तो सुने गुरु साहब जी मुस्करा पे, मुस्करा के कहते ने चलो भाई मरदाने, चलो फिर वेखिए तमाशा किहड़े खुदा दे दर्शन होंदे ने। हमको संग लेन जग साई, पहुँचत भए जाए तह थाई। भाई बाला जी कहते कि सानू तिन्हां नूं जगत के मालक सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने नाल लिया तो उस स्थान पर पहुँच गए। दर आगे है वो ठांड तब देखी पीर अपार। उस सौ सुहागन दे दरवाजे के कोल जाके देखिया खलो गए कि लोगों की भीड़ बहुत लगी है। अंतर प्रविशय को नहीं करे तहाँ नमस्कार। पर गुरु साहब जी वेख रहे दरवाजे के अंदर कोई नहीं जा रहा, केवल लोग दरवाजे ते ही नमस्कार करके वापस आ रहे हैं, मत्था टेक के चढ़ावा चढ़ा के उतो वापस हो रहे हैं।
ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜਪ, ਜੇ ਦਰਵਾਨ ਕਹੇ ਬਚ ਤਿਨ ਤਬ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅੰਤਰ ਹੁਕਮ ਜਾਨ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਦਰਪੁਰ ਜ਼ਾਰਤ ਕਰ ਮੁਰਜਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਤੇ ਕੋ ਸੁਧ ਦੀਜੈ, ਦਰ ਠਾਂਡੇ ਦਰਵੇਸ ਲਖੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਘੂਰੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਘੂਰੀ ਦਿਓ। ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਤ ਚਾਹੀ, ਆਇਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਵੇ ਪਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠਾਂਡੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਦਰਵਾਨਾ, ਜਾਏ ਤਾਹੇ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਬੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੁਮਾਰੇ ਆਏ, ਮਿਲਣ ਚਾਹੇ ਰਾਵਰ ਅਧਿਕਾਏ। ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਬ ਆਇਸ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਰ ਹੈ ਜਾਰ ਤੇ ਆਏ ਅਗਾਰੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਪਖੰਡੇ ਗਾਡੇ, ਵਰਜੋ ਦਰ ਪਰ ਰੱਖੋ ਠੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਜ ਹੋਤ ਮੁਝ ਸ਼ਾਹੂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਹਿ ਅਵਲੋਕੋਂ ਕਿਸ ਇੱਕ ਤਿਸ ਬਿਨ। ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੁਣ ਦਰਵਾਨ ਸੋ ਆਏ ਬਖਾਨੀ, ਬਿਕਸੇ ਪ੍ਰਭ ਤੰਬਣ ਹਾਨੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਰਦਾਨਾ, ਪੂਰ ਆਡੰਬਰ ਸਭ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਕਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਸ਼ਟ ਇਨ ਕਪਟ ਜੋ ਕੀਨੋ, ਕਹਿਓ ਗਮਣੇ ਪਾਛਾ ਦੀਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਪਟ ਦਾ ਆਪੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰ ਨਹੀਂ ਟਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਸ਼ੈਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਲਾ,
ਪਰੇ ਲਰਾਏ ਮਹਾਂ ਕਰਾਲਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦਮ ਹਜੇ ਪੱਟੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਹੁੰ ਦਿਸ ਮਹਿ ਚਮਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ, ਧਾਰ ਪਰਸੋਤਨ ਗਿਰੇ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਟੇ ਕਿਤ ਕਹਿਬ ਮਿਰਤਕ ਪਰਹੀ, ਕੇਤਕ ਘਾਇਲ ਘੁੰਮਤ ਫਿਰਹੀ। ਕਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਰੋ ਲੂਟ ਪਰੇ ਤਹਿ ਥਾਈ, ਬੜੇ ਕਸੋਟੇ ਵਸਤੂ ਪਰਾਈ। ਬਸ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮੱਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਹ ਦੰਬੇ ਕੋ ਸਦਨ ਸੁਹਾਵਣ, ਨਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿ ਵਸਤ ਲਿਆਵਣ। ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੰਦਿਆਂ ਖੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਹੁਤੋ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਲੂਟ ਲੈਣਾ ਤਬ ਹੀ ਬਿਣਦੇਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਸ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਖਤ ਤਸੇ ਨਾਰ ਪੌਰ ਅੰਧਾਰੀ, ਮੰਚ ਪਰ ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ ਇੱਕ ਸੁੰਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕੋਈ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੰਚ ਪਰ ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਧਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਸਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਠ ਤੇ ਸਾਥ ਕੇਲ ਕਰੇ ਐਸੇ, ਬਹੁ ਕਾਮੇ ਨਾਰ ਕਰਤ ਸੁਜੈਸੇ। ਬਸ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਰ ਦੇਖਤ ਤੈ ਕੁਪਤ ਬਸਿਖਾ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪਾਜ ਇਸ ਭਿੱਖਾ। ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਲਸ਼ਟਕ ਮਾਰ ਗਲੰਬ ਨਿਕਾਰਾ, ਲੂਟ ਲਿਓ ਕਹਿ ਜਿਤਕ ਪਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਧੂੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਲਵੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਜਗ ਈਸ ਕੇ ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਤੈ ਹੋਤ ਪਾ ਅਚਰਜ ਮਾਨੋ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਜਿਹੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਝੰਡੇ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਗਇਓ, ਕੋ ਚਰਾਵਾ ਲੂਟਤ ਪਇਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਲਾਏ ਸੀ ਲੋਕੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਿਆ ਚੜਾਇਆ ਵੀ ਟੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਕੋ ਕਿਨਹੂ ਲੀਨ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਨਰ ਭਾਜੇ ਮਨ ਮਾਨ ਆਤੰਕਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਪਲੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪੈਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਭੂਖਣ ਬਸਤਰਾਦਿਕ ਥੋ ਜੋ ਤੇਸ਼ਨ ਸਰਬ ਖਸੂਟੇ ਸਊ। ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੁਤੋ ਪਖੰਡੀ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਇਹੋ ਰੰਡੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਨੇ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਰੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੰਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਰੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੰਡ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਰੰਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ। ਕਰਿਓ ਕੂਰ ਕੋ ਸਰਬ ਸਮਾਜਾ ਉਗਰ ਕਇਓ ਅਬ ਜਾਕੋ ਪਾਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਇੰਨਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਦਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਢੱਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅਣਖ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਕੈ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢੱਕੈ। ਭਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਪੜਦੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਰੇ ਨਿਰਾਦਰ ਸਭ ਨਰਤੈ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਜਿਹ ਕੋ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਦ ਮਤੇ ਤਪ ਮਨ ਮਹਿ ਜਾਣੇ ਵੈਰ ਹੁਤੇ ਕੋ ਸੰਤ ਮਹਾਨੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੀਨ ਨਿਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤਨ ਕੇਰਾ ਆਦਰ ਸਰਬ ਗਇਓ ਤਬ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹਨੇ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਦਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੱਜਿਤ ਹੋਇਓ ਫਿਰਤ ਨਗਰ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹਿ ਜਾਵਣ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਂ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ।
एक निशा बस कर तह थाई, अग्रज कीनो घूमण गुसाई। कहते ये तो फकीर का उछो सुहागण की हालत हुई। एक रात गुरु साहब जी इत्थे रहे, उस तो अगले दिन अगे चले पा दिते। मूला मरदाना मैं संगा, पीछे परस्ताने सोह मंगा। धन गुरु नानक साहब जी अगे अगे ने भाई बाला जी कहते मैं भाई मरदाना ते भाई मूला जी, मूला खतरी। एक गल आप सुन के आए हाँ कि जिन्हें लिख के तो दे दिता कि मरना सच है, जिउना झूठ है, ये नाल है। हुण गुरु साहब जी ने इनके मरण का ते जिउण का सच का निबेड़ा भी करना है, इनू समझाना भी है कि केवल लिख देना कुछ होर है, पर उन्होंने मन लेना बड़ा फर्क है। उच्च जहाँ शहीद बहुबासी, तह पहुँचे सतगुर अबनासी। जिथे उच्च ते पीर कहा जाता, जब उच्ची जात वाले कहा जाता है, सैयद लोग रहिंदे ने। अबनासी सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी उस थां ते पहुँचे ने। वहर नगर ते आश्रम लाई, बैठ गए पुन निसहब आई। गुरु साहब जी नगर दे विच नहीं गए, नगर तो बाहर बाहर बैठे ने। शाम हो गई और शाम के समय गुरु साहब जी ने फिर उत्थे डेरा लाया, उत्थे बैठ के सतगुरु जी कीर्तन करते हैं। रात उत्थे बतीत की। बड़े भौर ते कर इशनाना, भणे गिरा उच्चे धुन काना। बड़ी भौर ते अमृत वेले पैर रात रहिंदा सतगुरु इशनान किया। फिर उच्चे धुन दे विच उच्ची आवाज़ दे विच गुरु साहब जी पाठ करते हैं। तो पाठ किहड़ा करते हैं? जप। जप निशान दो शब्द वरत्या जाता सी, जपजी साहब। तब एक सिंधे ते थले आयो, सुन हित ठहरियो हित लायो। कहते उदों लंघदा होया एक सिंधी अचानक उत्थों दे आया, लंघ रहा सी ते जदों कन्नां दे नाल इन्नी मिठी ते इन्नी सुर दे विच आवाज़ सुनी, गुरु साहब जी पाठ कर रहे हैं, ये रुक गया। बड़े ध्यान दे नाल सुनदा रहा। बचन सुनत समझत भल रीति, रहो ठांड है वो उर धर प्रीति। ये गुरु साहब के बचन वो पाठ सुनता रहा तो कला सुनता ही नहीं रहा, बड़े ठहराव के नाल उन्होंने समझ भी रहा है। बहुत सारे अर्थों में समझ लग भी रहे हैं। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं, जब यह उचरियो प्रभु अभेदं। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं रोज़ आप पढ़ने ने जपजी साहब के विच, और शायद अर्थ बहुत घट नूं पता हो। ये शब्द जदों इस सिंधी ने सुनिया है, कन्नां दे विच आवाज़ पई ते बार बार ध्यान इत्थे जाए कि गुरु साहब जी ने यह शब्द जिहड़ा उच्चारण किया है, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं। अर्थ ना समझ सकियो कछ ताही, रहो विचार बहुत मन माही। ये सिंधी बस उत्थे दी सूरत रुक गई कि गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, इनका मतलब की है, अर्थ की है। बड़ी देर तक विचार करता रहे पर समझ नहीं पई। सुन सब बानी गयो बहोरी, ताको पीर हुतो जिस ठौरी। ये किसी पीर नूं मिलने वास्ते चलिया सी, और पीर का नाम अगे जाके कविराज ने लिखना पीर जलाल। अमृत वेले जाता हुंदा सी। इन्हें सारा जपजी साहब का पाठ उत्ते सुन रुक के सुनिया, फिर अगे अपने पीर के कोल चला गया। तिस पद को कर कंठ विचारत, संशय बिकै होते अत्यारत। उस पंक्ति नूं गुरमुख नादं गुरमुख वेदं इन्हें चंगी तरह याद कर लिया जी। अर्थों बारे सोचा जाता पर समझ नहीं पैंदी, अंदर का शंका नहीं मिट रहा।
बूझत पीर बिलम क्यों लाई, कौन मिलियो कहे बैसा जाई। ਹੁਣ ਜੋ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਇਸ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧੀ ਭਾਕੈ ਤਿਹ ਕੇ ਤੀਰ, ਦੇਖਿਓ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ। ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਤਿਹ ਕੇ ਸੁਣਤ ਰਹਿਓ ਮੈਂ ਬਾਣੀ, ਮੁਕਤ ਦੇਣ ਹਾਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਦ ਕੋ ਨਾ ਮਾਇਨਾ ਆਇਓ, ਭਲੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸ ਕਹਿ ਪੁਨ ਤੁਕ ਦੀਨ ਬਤਾਈ, ਸੁਣਤ ਪੇਰਨੈ ਗਿਰਾ ਅਦਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਹਿ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੀਰ ਉਸ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੁਣ ਕੈ ਸਿੰਧੇ ਗਇਓ ਬਾਹੋਰੇ, ਨਮੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਧੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਠਾਂਡੋ ਭਇਓ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਇਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਬਚਨ ਬਗੋਇਓ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਐਨ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂਡਾ ਪੀਰ ਸੰਦੇਂਦਾ ਤਾਕੋ, ਬਾਤ ਬੁਝਿੰਦਾ ਭੇਜਾ ਮੋਕੋ। ਇਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ। ਮੈਂਡਾ ਪੀਰ ਸੰਦੇਂਦਾ ਤੋਕੋ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਬੁਝਿੰਦਾ ਭੇਜਾ ਮੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵੱਤ ਕਿੰਗਣ ਮੈਂ ਆਇਓ ਤਾਈ, ਜ਼ੁਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੀਰ ਜੇ ਥਾਈ। ਜੁਲ ਜੁਲਣਾ ਜਾਣਾ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਤੇ ਸਾਥਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਾਏ ਜਗਨਾਥਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਲਏ ਦਸਤ ਬੋਸੇ ਉਠ ਪੀਰ, ਲਿਓ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਫਕੀਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਓ ਸਲਾਮ ਮਾਲਿਕ ਫਕੀਰ। ਹੈ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ।
ਸਾਦਰ ਸੋ ਮਿਲ ਕੈ ਤਿਸ ਦੋ, ਬੈਠੇ ਬਹੁਰ ਹਿਰਦੈ ਹਿਤ ਹੋ। ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਨਿਜ ਸੰਸਾ ਖੋਵਣ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਕਰੇ ਪੇਕੇ ਪੀਰ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ। ਇਸ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਸੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਸਿੰਧੀ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਜ ਚਵੋ ਤੁਮ ਬਰਖਾ ਤਾਈ, ਦਰਗਹਿ ਮਹਿ ਕਸ ਹਾਲ ਬਿਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਗਹਿ ਮਹਿ ਕਸ ਹਾਲ ਬਿਹਾਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਜੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਹਾਂ ਸਭ ਜਾਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਸਥਿਰ ਕੋ ਹੋਵਣ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਣਿਓ ਪੀਰ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਨਿਚੈ ਯਹੀ ਹਿਰਦੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਨ ਮਨ ਸੰਗ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸਾਚੇ, ਜਗਤ ਕਰਤ ਤੇ ਸੋ ਬਾਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸੰਗਰ ਤੇ ਚਿਤ ਜਾਹੀ, ਵਿਸ਼ਯਨ ਵਿਖੈ ਲਿਪਟਾਏ ਜੇ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਕੇ ਸਮੇਤ ਸੋ ਜਾਈ, ਦਰਗਹਿ ਮਹਿ ਬਹੁ ਆਦਰ ਪਾਈ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਹਿ ਪਹਿਰ ਬੇਕ ਤਰ ਕੂੜੇ, ਮਨ ਕੇ ਮੂੜ ਮੰਦ ਮਤ ਮੋੜੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਭੇਖ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਥਾਉ ਨਾ ਕਾਈ, ਆਵਾ ਗਉਣ ਵਿਖੇ ਪਰਮਾਈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਮਝਾਰੀ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਭਾਰੀ। 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਗਵਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਉਣਾ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਭਾਰੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ 1000 ਬਿੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੀਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ